کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو۔ شکریہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی، دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ مرکز کا یہ عمل یہ اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فضیلت ہو یا تخصص ہو، چاہے جس میدان میں تخصص کرنا چاہیں آپ، فضیلت ہو یا تخصص ہو، کسی دوسری ریاست کا ایجوکیشن کے لیے پلائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی مرکز کے اساتذہ اور ذمہ داروں نے آپ کے لیے فضیلت کی بھی تعلیم کا اہتمام کیا ہے اور تخصص کا بھی کر رہے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ امسال ایک درجہ آگے ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی محنت رہی اور آپ نے اگر اچھی تربیت حاصل کی اور اچھا رزلٹ دے دیا تو ان کے بھی حوصلے بلند ہوں گے، آپ کے حوصلے تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ایک درجہ اور بڑھے گا۔ پھر یہی طلبہ کی محنت کرے گی اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، تو انشاءاللہ العزیز جو مرکز ہے یقیناً پہلے سے مرکز رہا ہے، اب پورے جھارکھنڈ کا علمی مرکز یہ اسلامی مرکز ہی ہوگا۔ اور آج کے دور میں میں آپ سے خاص طور سے کہوں گا کہ دیگر ریاستوں کے دورے اس نہایت سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مولانا صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اور آپ کو کیسے رہنا چاہیے، ہر کام چھوڑ کے ہم آئے ہیں پڑھنے کے لیے، پوری محنت 4-5 سال 7 سال 8 سال یہی تو کل عمر ہے تعلیم حاصل کرنے کی۔ اس بیچ میں اگر آپ نے ایک لمحہ کھو دیا تو وہ لمحہ آپ کو زندگی بھر ادا نہیں ہو سکتا، وہ لمحہ دوبارہ آپ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مولانا عابد صاحب ہوں چاہے مولانا فاروق صاحب ہوں، یہ ہمارے دیگر اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، انشاءاللہ العزیز میری طرف سے بھی 5 طلبہ کا جبہ ہے وہ ہم کر دیں گے۔ شیروانی بھی دے دیا جائے، ہمارے بچے صرف اپنی محنت دکھائیں۔ تو
अभी इस वक्त असातिज़ा हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अरकान और शहर के उलमाए किराम की भी तवज्जो बहुत मरकूज है इसकी तरफ में। इसका फायदा आपको उठाना है कि जब उलमा की कमी नहीं है, असातिज़ा की कमी नहीं है, असातिज़ा में सलाहियत की कमी नहीं है, अगर सलाहियत है तो दूसरी जगह देखेंगे कि वो थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अरे चलो अभी नहीं, अभी मूड नहीं, अभी मूड नहीं है। यहाँ तो वो जगह है जहाँ पे जिस वक्त जिस असातिज़ा के उस्ताद के पास जाएंगे इल्मी गिरह के लिए, उसी वक्त वो उस्ताद तैयार हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं कि आप जो पूछना चाहते हैं वो आपको बताने के लिए तैयार हैं, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो। इससे बढ़कर और आपके लिए बेहतर सहूलत क्या हो सकती है? इसके अलावा रहने सहने खाने पीने इंतजाम वगैरह के लिए बहुत बेहतर है। तो जिस तरह से इस्लामी मरकज नाम है, आप तालीम में इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपका तालीमी मयार कहने लगे कि ये सिर्फ नाम का मरकज नहीं है बल्कि तालीम का वाकई मरकज है, और फिर वही माजी के दौर पलट के आवे बल्कि उससे बेहतर हो जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ये उलमाए किराम या असातिज़ा को सेहत व सलामती अता फरमाए और इस्लामी मरकज के तलबा को भी ज़हीन और मेहनती बनाए, इनके अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो, इसकी तौफीक दे। यकीनन इल्म दीन का हुसूल ये बहुत ज़रूरी है, और एक घर में, एक ख़ानदान में अगर एक आलिम बन गया, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो जहन्नम में जाता रहेगा। कहेगा क्या तेरे घर में कोई आलिम नहीं है? कहा कि नहीं, मेरे घर में कोई आलिम नहीं है। फिर जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, बोला ठहर जाओ। क्या तेरे घर के बगल में कोई आलिम नहीं है? बोला नहीं है। फिर जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, कहा ठहर जाओ। क्या तेरे मोहल्ले में कोई आलिम नहीं है? कहा कि नहीं है। फिर जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, कहा ठहर जाओ। क्या तेरे कोई रिश्तेदार के यहां कोई आलिम नहीं है? कहा नहीं है। फिर जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, कहा ठहर जाओ। क्या तेरे कोई दोस्त के यहां, क्या तेरे दोस्त की दोस्ती किसी आलिम से नहीं है? तो कहेगा कि हाँ, मेरे एक दोस्त हैं जिसके दोस्त की दोस्ती एक आलिम के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरे दोस्त के दोस्त की दोस्ती एक आलिम के होने की वजह से हम तुम्हें माफ करते हैं और जन्नत का हकदार बना देते हैं। तो आप उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उस नहज की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें मुआशरा भी खुश हो जाएगा, आपके आबा अजदाद भी खुश हो जाएंगे, आपका नाम रोशन होगा, रियासत की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी, और अल्लाह और रसूल की रजा भी हासिल हो जाएगी। आप तो जन्नत के हकदार हो जाएंगे, आपके साथ वो लवाहिकीन भी जन्नत के हकदार हो जाएंगे। और इसका फायदा तो बिहम्दिही ताला, ये उलमाए किराम के बारे में क्या कहना है। इन उलमाए किराम की बड़ी शान है। अल्लाह ताला इनकी उम्रें बुलंद फरमाए और इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, और इस्लामी मरकज को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हम ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ सिर्फ दीनी तालीम नहीं है। दीनी तालीम क्या होती है? दीनी तालीम जब होती है तो हम तो सीधे तौर पर यूं जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पैदाइश के बाद पूरे रोए जमीन को सजदागाह बना दिया। सजदागाह यानी मस्जिद का तकद्दुस दे दिया, अमन का गहवारा बना दिया, हर एक जर्रे को बना दिया। तो जहां तालीम होती है वहां अमन और शांति का भी पैगाम दिया जाता है, वहां उख़्वत और मोहब्बत की भी तालीम दी जाती है, वहां पे इल्मी मयार को भी बुलंद किया जाता है, और वहां पे मुआशरे को, समाज को, मुल्क को कैसे तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है, इसके सबीले भी पैदा की जाती हैं। आप देखे होंगे कभी कभी, आप कुतुब मीनार को देखिए। कुतुब मीनार का बनाने वाला या ताजमहल का बनाने वाला, ताजमहल का बनाने वाला
یا قطب مینار کی نقاشی کرنے والا، آپ جب اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو کوئی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نہیں تھا آرٹسٹ، بلکہ وہ پڑھنے والا وہ مدرسے کا فارغ تھا، جو آج تک کوئی دوسرا قطب مینار تیار نہیں کر سکا، آج تک کوئی دوسرا تاج محل تیار نہیں کر سکا۔ تو مدرسے میں تو ایسی تعلیم دی جاتی ہے میاں۔ تو مدرسہ یہ ملک کو ترقی کے اونچے شکھر پر لے جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ دینی قلعے ہیں، سماج اور معاشرے اور ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ جس دن کمزور ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے، ملک کمزور ہو جائے گا، سماج کمزور ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بھی اکارت چلی جائے گی۔ اس لیے آپ کی تعلیم، بہتری تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزیں منسلک ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی علم دین کی تعلیم و ترقی کے لیے، علم دین کی ترقی کے لیے ہم سب کو بھی مل جل کر متحدہ طور پر کوشش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں بھی کسی بھی طور پر شعبہ تعلیم میں بخالت سے کام نہیں لیا گیا الحمدللہ۔ ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں اسٹرکچر سیٹ اپ کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ آپ سب کچھ کر رہے ہیں مگر آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے، سیٹ اپ نہیں ہے، فارما نہیں ہے، تو آپ اپنی کارکردگی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بچوں کے لیے کوئی یونیفارم نہیں تھا۔ جس کرتے میں ہیں وہ اسی کرتے میں وہ کلاس کرنے لگے، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آنے والوں پر کوئی اچھا تاثر نہیں جا پاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، دعوت اسلامی ہی آپ لے لیں، وہاں کا تعلیمی معیار کیا ہے علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ان کا رکھ رکھاؤ اتنا خوبصورت ہے۔ جبہ امامہ کہ جب انسان جاتا ہے تو پہلی نظر میں وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ سب کے اندر یہ لیاقت تو ہے نہیں، یا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان کی علمی لیاقت، ان کی علمی گہرائی اور پنائی کا وہ جائزہ لیں، مگر ہمارے یہاں وہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ اس بار ذمہ دارانہ ادارہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے یونیفارم کا انتظام کریں گے، اور ایک یونیفارم ہوگا جبے کی شکل میں اور امامے کی شکل میں۔ یہ بات طے آئی کہ ظاہر سی بات کہ یونیفارم کا انتظام طلبہ خود کرتے ہیں، اور یہ ہر اسکول اور ہر مدرسہ اور کالج کا یہ سسٹم ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی آئی کہ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ طلبہ پر یہ بوجھ بن جائے، اس لیے اس بار شہر کے معززین جو دینی جذبہ رکھتے ہیں ان سے گزارش کر کے اس بار یہ بوجھ طلبہ کے سر نہ ڈال کر کے ان کے ذمے یہ رکھ دیا جائے، اور الحمدللہ اس میں کوشش جاری ہے۔ ہنداک کے زبردست عالم قاری حضرت قاری عابد صاحب نے کچھ طلبہ کی ذمہ داری اپنے سر لیا ہے۔ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش کو ثمر آور کرے، اور انشاءاللہ باقی لوگوں سے بھی یہ امید کی جائے گی اور شہر میں کہ یہ بہت جلد یہ ہم لوگوں کا جو منصوبہ ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا دلدار صاحب ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے ان کی، اور صوفی باصفا عالم بعمل حضرت مولانا غلام فاروق مصباحی صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک کی تقریر اور ہر ایک کی گفتگو ہم اور آپ سن سکیں۔ اس لیے مختصر طور پر میں حضرت علامہ ڈاکٹر تاج الدین رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر آپ طلبہ کو نصیحت فرمائیں، انشاءاللہ پھر آگے کی کارروائی ہوگی۔ آپ نے مدرسے میں داخل کیوں کیا؟ ڈاکٹر بنا لیتے، انجینئر بنا لیتے، پروفیسر بنا لیتے، اور کسی ڈگری کو آپ حاصل کروا لیتے، لیکن آپ نے مدرسے میں ڈال کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے کہا کہ صاحب یاد رکھنا، طلبہ میں آپ کے لیے جملہ کو دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔
मैंने जवाब दिया, साहब याद रखना, डॉक्टर बनाना भी आसान है, इंजीनियर बनाना भी आसान है, प्रोफेसर बनाना भी आसान है, वकालत की डिग्री देना भी आसान है, पैसा फेंकिए, तमाशा देखते जाइएगा। लेकिन मदरसे की तालीम, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम में यह है कि भले ही कम पैसा मेरा बच्चा कमाए, लेकिन अदब व एहतराम का पैकर होता है, अपने माँ बाप का अदब करता है, अपने असातिज़ा कराम की इज्जत व एहतराम करता है, छोटे बड़ों में तमीज पैदा करता है। ए मेरे बच्चों, याद रखना, अगर दीन की तालीम से अपने आप को आप संवार लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारे और आप ही के लिए है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये किसी डॉक्टर के लिए नहीं, किसी इंजीनियर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नबुव्वत से जो फरमाया है वो हमारे और आप ही के लिए फरमाया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल हमारा और आपका मकाम बहुत ही बुलंदो बाला फरमाया है। आप यहाँ भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी, और अपने माँ बाप के लिए आप भी निजात का जरिया बन जाएंगे। लिहाजा मैं गुजारिश ये करूंगा मैं अजीज तलबा से कि आप तालीम को बेहतरीन तरीके से आप हासिल करें। आप जब अपने माँ बाप की मोहब्बतों को कुर्बान करके आप यहां तक तशरीफ ले आए हैं, उनकी मोहब्बतों को आप फरामोश मत होने दीजिएगा। अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें, इज्जत करें, और जो रास्ता आपको हमवार करा दे उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक हवे से करन के, एक हबश के बिलाल, एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक को पैरहन आपका मिल गया, एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक को पैरहन आपका मिल गया। अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गर्मी की सख्ती से ज़रा आप सबको परेशानी होगी, इसलिए आका अलैहिस्सलाम के एक हदीस मुबारका से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी, कुछ वक्त मस्जिद में भी गुजार लिया करो, इसलिए कि जब बंदा मस्जिद में होता है, अल्लाह के घर में होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके एक एक सांस के बदले में उसके खता और गुनाहों को माफ फरमाता है। जाहिर बात है कि जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह। इन सब चीजों से घबराइए नहीं। आज मुझे जो बात कहनी है वो ये निजी इदारा, आज अहले सुन्नत जिन्होंने अपने नफ्स को मारा, अपनी जान तो गाड़ी लेकर के आ, तो भाड़े वाला ऑटो लेकर के वो जाते हैं और लेकर के आते हैं। आज ये है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है,